నా జర్నీ అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవో ఒకటి ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. ఏమో ఎవరికేం తెలుసు, ఒక చిన్న మాట వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చేస్తుందేమో. కాబట్టి ఒక చిన్న మాట వాళ్ళ మోటివేషన్ కూడా తెప్పించవచ్చు. కాబట్టి ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరితో షేర్ చేసుకుంటారని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. నా 400 days జర్నీ మీరు కానీ ఫాలో అవ్వాలంటే, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఎంజాయ్, నో వర్డ్స్. ఓకే, ఇదన్నీ 4.5 kilometers స్ట్రెచ్ ఉందబ్బా. అటు ఇటు మొత్తం సిఏ, బే ఆఫ్ బెంగాలే. వాటర్ చూడండి ఎంత క్లీన్గా కనిపిస్తున్నాయో. చూడండి సైడ్ అటు ఇటు మట్టి రాకుండా వేస్తున్నారు. అండ్ కింద అందరు రాళ్ళు వేసినారు. రాళ్ళు వేసి దాని తర్వాత రోడ్డు వేసారు. ఓన్లీ రోడ్డు బే ఆఫ్ బెంగాల్, రోడ్డు బే ఆఫ్ బెంగాల్. రోడ్డు మధ్యలో here is the national emblem. मैं डॉक्टर अंकुर दुबे निशांत संस्था से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा प्रेरणा लें और वो किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से स्वयं को मुक्त करें। जैसा कि आप एक पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ही है कि युवाओं को प्रेरित करना और जो हताश हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, वो इन सब से मुक्त होकर के एक नए जीवन की तरफ चलें, प्रकृति के पास चलें, समुद्र के पास चलें, पहाड़ों के पास चलें और एक नई शांत की तरफ चलें। और मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्ति को पहले शांत होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ चित्त से ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। इसलिए व्यक्ति आपसी भेदभाव को भुला करके अपने मन की शांति करे और पूरी दुनिया की तरक्की इसी बात में है कि हर व्यक्ति शांत हो और प्रकृति के करीब हो और किसी भी तरह की समस्याओं से स्वयं को मुक्त करे और एक जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। हमारा इंटरनेशनल पीस सेंटर अभी निर्माणाधीन है, विश्व शांति केंद्र। हमारा ये मानना है कि अब देश के युवाओं में दो बातों की आवश्यकता है। युवाओं को सबसे पहले तो ध्यान करना होगा, मेडिटेशन, जो हमारे देश की संपत्ति रही है, थाती रही है, हमारी संस्कृति रही है, हमारी विरासत रही है, जिसको हमने दुनिया को दिया है। और दूसरा, हमारे युवाओं में ह्यूमैनिटी लाना होगा। देश में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, मानवता हमारे देश के रग रग में थी। हमारे देश में मानवता हर व्यक्ति के, हर बच्चे के अंदर थी। तो हम पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, तो बहुत जगहों पर मुझे जाने के बाद ये महसूस हुआ कि मानवता की कमी हो रही है। शिक्षा का विकास तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन हमने मानवीय विकास, मानवता जो हमारे अंदर है, जो चेतना हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर दया की भावना थी, जो हमारी किसी की सहयोग करने की भावना थी, जो किसी का सपोर्ट करने वाली भावनाएं थी, ऐसी भावनाएं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने से धीरे धीरे हमारे यहाँ ख़त्म हो रही हैं। इसीलिए हमको ऐसी अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से लाना है, जिसमें ध्यान और मानवता, मनुष्य की सेवा, जीवों की सेवा, जीवों के प्रति जो दया भाव की भावना थी, वो मानवता के ही अंतर्गत वो बातें आती हैं। इसलिए मानवता और शांति ये हमारे युवाओं के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। हर युवा ध्यानस्थ हो, ध्यानी हो। ध्यान और योग यह उस युवा के जीवन में उतरे और दूसरा मानवता उतरे। मनुष्य से मनुष्य में किसी तरह का कोई वैमनस्य ना रह जाए और मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का जाति, धर्म, संस्कृति सब कुछ भूल करके वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस देश का है, किस प्रांत का है, उसकी आवश्यकता पड़ने पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हमें उसकी अपने स्तर से मदद करने का प्रयास करना चाहिए। वह व्यक्ति जिस भी स्तर का व्यक्ति हो, जिस भी तरह की मदद वो किसी की कर सकता है, अपने तरफ से लोगों की मदद करना चाहिए। तो मानवता और ध्यान यह हमारे जीवन की, हमारी संस्कृति की जो थाती थी, इस थाती को हमें पुनर्जीवित करना है। ये मेरा प्रयास है।
Thank you. Yeah, it erases. And Erases. you can fresh your mind and you can think twice the situation, whatever it may be. So, Just two things. One is smile, which one is a smile which make you happy and others happy. Always smile and do visit several things whenever your heart wish to go anywhere. That's the place. Maybe not your choice, but it is my choice. I can go there. I'll feel refreshment. थोड़ा आ जाओ हाँ, कोई बात नहीं. Refreshment. हाँ, for refreshment. Yeah. And refreshment is required for each and every person, even to the animals. Even to the animals. अभी आए ధనుష్కోటిలో వీళ్ళకే కాకుండా ఇంకా చాలామందికి చెప్పాను నేను. సో వీళ్ళందరికీ ఏం చెప్పానంటే, ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ నేచర్ అనేది మన లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డిప్రెస్డ్గా ఉన్నారు, ఏదో ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్తో ఉన్నారు. అండ్ ఎక్కువ మందికి సూసైడల్ థాట్స్ వస్తున్నాయి, డిప్రెషన్ అండ్ సొసైటీ వల్ల డిప్రెషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వల్ల డిప్రెషన్లో ఉన్నారు. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీకు మనసు బాగాలేదా, మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఏదో ఒక చిన్న ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోండి, ఆలోచించండి, ఆస్వాదించండి, ఎయిర్ని ఆస్వాదించండి. సో ఆ నేచర్ని ఆస్వాదించండి. అండ్ దాని తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్కి వచ్చి ఆలోచించండి. ఈ బిజీ లైఫ్లో పక్కనున్న పిల్లలు, మన పక్క రూమ్లో ఉన్న పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో మనం చూడడం మర్చిపోయాం. సో వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారా, వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తుందా లేదా అనేది గమనిస్తూ ఉండండి. ఒకవేళ వాళ్ళు నెగిటివ్ థాట్స్లో ఉంటే మీరే గమనించాలి, మనమే గమనించాలి. అక్కడ అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ బ్యాచ్ వరకు పర్టికులర్గా. సో వాళ్ళకి నేను చెప్పాను అన్నమాట, మన పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి. 2-3 నెలలకు ఒకసారి మనం ఏ పని చేస్తున్నా కానీ 3 మంత్స్కో 4 మంత్స్కో ఒకసారి బయట నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయాలి. ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాలి ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి, లేదా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలి బయటికి. అప్పుడే మనలో ఉన్న ఏమంటారు నెగిటివ్ థాట్స్ వెళ్ళిపోవడం, డిప్రెషన్ తగ్గడం అనేవి జరుగుతాయి అని చెప్పాను అందరికీ. అండ్ మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, కొడుకు, కూతురు, ఫ్రెండ్ ఎవరైనా కానీ డిప్రెషన్ అనేది మన మనసులో ఉంటే బయటికి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే రిసీవ్ చేసుకునే జనాలు తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను అని చెప్పానంటే వాళ్ళు ఏంటంటే చాలామంది కించగా చూడడము, లేదంటే ఒక జోక్గా చూడడం ఫ్రెండ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో ఇది జోక్ కాదు, డిప్రెషన్ అనేది జోక్ కాదు అని అందరికీ తెలియజేశాను. ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నాను, లేదు నాకు ఈ బాధ ఉంది అని మీ దగ్గరకు వస్తే మీకు వీలైనంత ఒక మాట సహాయం చేయండి. లేదు వాళ్ళు ఆ నెగిటివ్ థాట్స్లో నుంచి బయటకు వచ్చేంత వరకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పాను. అక్కడ ఉండే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి, చాలామందికి చెప్పాను, వీళ్ళకే కాదు. అండ్ ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్లో మనీ వెనకాల పరిగెడుతున్నారు, జాబ్స్ వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. దానివల్ల పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఫ్రెండ్స్ కానీ, సో అవి పట్టించుకోవడం మానేశారు. అలా అప్పుడప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు, కొడుకు, కూతురు, సిస్టరు, బ్రదరు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారా, లేదు డిప్రెషన్లో ఉన్నారా అనేది ఒక్కొక్కసారి గమనించుకుంటూ ఉండండి మీ చుట్టుపక్కల కూడా అని చెప్పాను. అండ్ నేను రీసెంట్గా చూసిన సూసైడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ అవి ఎందుకు జరిగాయి, అవి జరగకుండా ఉండకూడదంటే మనం ఏం చేయాలి. సో ఇట్లాంటివి మన ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు, కాకపోతే మనకు తెలియదు. సో ఇట్లాంటివి మనమే పట్టించుకోవాలి అని ఒకసారి చెప్పాను అందరికీ. అండ్ ఈ డిప్రెషను, సూసైడల్ థాట్సు ఇవన్నీ ఏవో చెడ్డవి కాదు. అప్పట్లో క్యాన్సరు, హెచ్ఐవి ఇవి ఏదో పెద్ద పెద్ద రోగాలుగా చూసేవాళ్ళు. సో అలాగా ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ఉంది అని చెప్పుకుంటే ఏదో ఉంది అని ఫీల్ అయిపోతున్నారు, నేను చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. అలాంటిది కాదు.
ఇది మనం ఒకరికి చెప్పుకుంటే మనకి ఒక సొల్యూషన్ దొరకచ్చు, ఏమో చెప్పలేం కదా, మనకు ఒక సొల్యూషన్ దొరకచ్చు, లేదంటే ఒక వే అయినా దొరకచ్చు దానికి, ఆ ప్రాబ్లంకి. సో ఇటువంటివి షేర్ చేసుకోండి, మీకున్నా కానీ షేర్ చేసుకోండి, పక్కన వాళ్ళకు ఉన్నా కానీ మీకు షేర్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం వినండి. అసలు వాటర్ ఉన్నాయి చూసా, సూపర్ ఉన్నాయి. కానీ దిగేదానికి లేదు బేసిక్, వెళ్ళొచ్చు. Buddies, this is Bay of Bengal. అక్కడ చూసారా, అక్కడ ఐలాండ్ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం చెత్త వేయడం మాత్రం వదలరు జనాలు. ఇంత నీట్గా ఉండే ప్లేస్లో కూడా చెత్త వేయడం వదలరు. हम भी जाएंगे, अंकल को ऐसे बोलती रहती थी, जब ऊपर हो गया ना चलो हम लोग स्कूटर लेके बाहर चले जाए, जितना दिन रहे तो चलो जाए बाहर। मेरे को घूमने का बहुत शौक है। घूमने का हाँ, मैं आप ही को देखा था ये फर्स्ट टाइम। खाने नहीं देना, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। Then I will talk to you. And suddenly you came here. Thank you. धूप लगते है ना माथे पे, थोड़ा इधर आ जाओ। Thank you. हाँ अंकुल कब लेके जा रहे हैं? हम तो बहुत घुमा गाड़ी पे, अब सोच रहा हूँ कि बेटों का जो है कुछ घर संसार बसा दूँ, तो फिर हम दोनों निकल पड़े. ओके आंटी कब जा रहे हैं? तुम जब लेके जाओगी तुम्हारे साथ हम जाएंगे। मेरे मोटरसाइकिल के पास वो प्लेस भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे मोटरसाइकिल में तो जगह नहीं है. एक्चुअली बिजनेस टाइप जैसा है। हाँ बिजनेस है ये। बिजनेस है। नहीं बिजनेस नहीं है, No business. गिनीज बुक में वो आएगा ना, शौक है, business. शौक। He is traveling for 400 days शौक है, for शौक। the awareness of suicide. For the awareness of suicide. Don't make suicide. Please Don't travel. make suicide. You just travel and refresh your mind. ऐसा तेरे को क्या? Yeah. बोलते लोग के अनेक. సో ఇంకైతే అక్కడి నుంచి బయలుదేరేసాను. ఇప్పుడు ఎవరైతే మాట్లాడానో అంకుల్ ఆంటీతో, సో వాళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు, వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళంట. వాళ్ళతో అయితే మళ్ళీ అక్కడ కలిసాను నేను, రామేశ్వరంలో కలిసి ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడి గుడికి వెళ్ళాము, నైట్ పొద్దున్నే మాట్లాడాము. అండ్ పొద్దున్నే మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఆమెను బయలుదేరాను అక్కడి నుంచి. ఎవ్వరూ లేని ప్రపంచంలో నేను ఒక్కడనే ఉన్నట్టుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ అ ధనుష్కోడి విలేజ్. వాళ్ళ ఇల్లు బీభత్సంగా ఉంది. పిక్స్ వీడియోస్ అయితే మీ క్రియేటివిటీని బట్టి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. అండ్ కలర్స్ ఉన్నాయి స్కైలో కానీ, సీలో కానీ, ఆ సన్సెట్లో కానీ, సూపర్ కలర్స్. అది దాటిన తర్వాత, ధనుష్కోడి విలేజ్ దాటిన తర్వాత ఒక రోడ్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఒక చిన్న విలేజ్ వచ్చిందన్నమాట. ఇది చాలా బాగుంది. ఇంకైతే రామేశ్వరం వచ్చేసాను. సో వచ్చేసి ఇంకా అక్కడ రూమ్ తీసుకొని వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని, ఇంకా ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళని కలిసి కొంచెంసేపు మాట్లాడి మేము ముగ్గురం వెళ్ళాము దర్శనానికి. దర్శనం చేసుకొని ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళేసి ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాను. నా వీడియో అండ్ నా జర్నీ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి.